गरीब साइकल बाला प्रयागगढ़ नामक गोटे गाँव में लाजपत नाम जड़े लोक रोला। गाँ मुंडरे लाजपत तार गोटे छोट साइकल दुकान टीए करिथिला, जोठारे कि से साइकल तैयारी करुथला आउ गोटे दुईटा साइकल मध्य रखिथिला, जो साइकल को कि से बिक्री करि परिबो। एई कमला सुन, मु दुकान को जाउची, से पर्यंत तमे गोलू को उठेई दियो आउ स्कूल को पठाओ। हौ तमे जाओ, मो गोलू को उठेई दउची। लाजपत दुकान को काम करने को चली आसिला। आजिकाली दुकान को ग्राहक बहुत कम आसुसंती, ता उपरे ए साइकल गुड़ा मध्य बिक्री हेई पारुनी। केजाणी जना नाही आउ केते दिन पर्यंत ए दुकान रा सहारा रे मु बंचिबी। जेबे भी भाबुची मु ए दुकान को बंद करि देबी बोली केबे भी साहस करि पारु नाही। सेमितिरे भी ए दुकान तो मोर बंचिबार शेष सहारा, केमिति ए दुकान को बंद करि देबी ए सब चिंता करी करी लाजपत बहुत दुखी होई जाउथला। आउ से दिन संध्या बेले लाजपतर पुआ गोलू ता दुकान को आसी पहुंचिला। बापा बापा किछि पैसा दियो ना, मु गोटे नुआ बॉल किनिबी। अच्छा तते आजी बॉल किनिबार थिला? हाँ बापा मु आजी बॉल किनिबी। अच्छा ठीक अछि, तू जा, मु घर को फेरिबा समय रे तो लागी गोटे नुआ बॉल किनिकी नेबी। ठीक अछि बापा, से पर्यंत मु अपेक्षा करिबी। अरे वाह, मो पुआ तो बुद्धिमान हेई गलानी। हाँ बापा मु बहुत बुद्धिमान, मु कौन दुकान रे किछि समय बसी पारिबी? बापा मु तुम सहित किछि समय कथा हेबी, सेमितिरे भी दुकान बंद करिकि तमे जेतेबेले घर को आसुच ना, तमर मो सहित कथा हबा को टिके भी समय नाही। हौ हौ पुआ बस। गोलू सेठारे बसिकी बापांक सहित कथा हबा को लागिला। ओ बापा बापा, तमे तम दुकान रे खाली साइकल गुडा को काहेकि रखिच? अरे पुओ नाई नाई, सेमिति किछि कथा नुहे, मु आउ नुआ नुआ साइकल किनिबा पई ऑर्डर देई देइछि। ओहो ताहले नुआ साइकल जल्दी आसी जिवो? हाँ पुओ हाँ। एबे लाजपत मने मने चिंता कला, कौन करिबी रे पुओ, मु कोठु नुआ साइकल मगेइबी? मु तो बहुत कष्ट रे ए दुईटा साइकल रखि पारिछि, एबे नुआ साइकल आउ मु कोठु किनिबी? ठीक अछि बापा, मु एबे जाउछि। आउ सुन, तमे जल्दी घर को आसीबो भारी। हाँ हाँ ठीक अछि, तू जा। आउ सुन, धीरे धीरे जीवु, तरबर हेइकी जमारु जीवुनु। हौ हौ बापा ठीक अछि। गोलू जेमिति सेठारु जाइछि, जणे लोक सेठारे आसी पहुंचिला। अरे भाई कौन हैला, पैसा किसी व्यवस्था कलो ना नहीं? ना ना ए पर्यंत हेई पारि नाही, दया करिकि मते आउ किछि मास समय दियंतु। अरे ना ना, एबे ठारु ए सब जिनिस आउ चलिबो नाही। मु एबे आउ तुमको आउ केते दिन देई परिबी? एबे तो मु आउ अपेक्षा करि परिबिनी। नाई बाबू, मते आउ किछि मास समय दियंतु। अरे वाह, गला वर्ष मो ठारु पैसा नेला बेलक तो एक कथा भाबी नथिलो। एका बेले के 2 दिन भितर मो ठारु पैसा नै चली जाइथिलो, आउ एबे तमर कोन हैला? बाबू से पैसा तो मु मो स्त्री रो चिकित्सा पई मागिथिली, ए कथा तो मु आगरु आपन को कहि सारिछि। दया करी मो अवस्था को बुझिबा को थरे चेष्टा करंतु। अरे मु एठी किछि बुझिबा को आसेनी, केवल मो पैसा मते फेरेई दियो, तापरे मु एठारु चली जिबी। गोटे वर्ष पूर्वरु लाजपतर स्त्री कमलार देह बहुत खराब हो जाइथिला, जेउथि कि गोटे मास पर्यंत कमला हॉस्पिटल रे एडमिट होई रहिथिला। सेतेबेले लाजपत पाखरे कोनोसी टंका नथिबारु से गाँर जणे लोकठारु टंका नेइथिला। सेतेबेले लाजपत चिंता करिथिला जे रोजगार हेले टंका फेरस्त करिदेबो, किंतु सेमिति किछि भी हेई पारिला नाही। लाजपत पाखकु कोनोसी टंका आसिला नाही। के जानी मते किछि भी जणा नाही आगकु कोन हबाकु जाउची। साइकल दुकान रु लाजपत्र जेतिकी भी रोजगार होउथला, से सब टंका घर खर्च रे चली जाउथला, किंतु तापरे मध्य सेतेटा आय होई पारु नथिला, जो रोजगार रे कि से किछि संचय करि परिबो आउ आगकु बढ़ेई परिबो। हेइटी तुमर कोन हेइची? आज एते व्यस्त काहेकि देखा जाउछ? आज दुकान रे कोन किछि हेइची कि? आलो नाई नाई, कोन हबो जे आज दुकान रे परा ग्राहकक भीड़ थिला, सेथि पई मु टिके थकी जाइची। अरे बा, आज दुकान रे ग्राहकंकर भीड़ थिला? जा हो, मु केते दिन पर ए कथा सुनुची। भगवान करंतु आम दुकान रे सब दिन एमती भीड़ लागी रहू। तमे हाथ मुह धोई दियो, मु खाया को बाढ़ी दउची। ता पर दिन पुणी थरे लाजपत दुकान को चली गला, आउ ग्राहकंक अपेक्षा रे बसी रहिला। सेतेबेले किछि लोक लाजपतर दुकान रे आसी पहुंचिले। एई सुण, तमे एठी दुकान काहाकू पचारि कि करिचो? बाबू मु तम दुकान को एठी वर्ष वर्ष धरी करिची। अरे तमे वर्ष वर्ष धरी लगेइचो ठीक अछि, किंतु तमे काहाकू पचारि कि एठी दुकान लगेइचो? ना बाबू मु तो काहाकू पचारिनी। अरे हाँ एटा तो ठीक अछि, ए जगाटा सरकारी जगह आउ एठी केही भी किछि करि परिबे नाही। ए जगह रे केवल मात्र सरकारंकर अधिकार अछि। हाँ एक कथा तो आपण माने ठीक कहिसंती,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆରେ ନା ନା, ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ନିର୍ମାଣ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ତମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଉ ଏଠାରୁ ଦୋକାନ ଉଠେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୋକାନ କରିଛି, ଆଉ ଏ ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ମୋର ଘର ଚଳଉଛି, ଆଉ ଏବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ଦୋକାନକୁ ଉଠେଇ ଦେବି? ଆରେ ହଁ, ଆମେ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ତମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଉ ଏଠାରୁ ଦୋକାନ ଉଠେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆମେ ତମ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ଲାଜପତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଏକଥା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ହେଇଠି କମଳା, ଏବେ କୁହ, ଯଦି ସେ ଦୋକାନଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ ବୁଝିନିଅ ଯେ ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ଶେଷ ସାଧନ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ 2 ବେଳା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆଉ ମିଳିବନି। କମଳା, ହେଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଆମେ ଏମିତି ହବାକୁ ଦବା ନାହିଁ। ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମ ପାଖରେ ତ ସେତେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ହଁ, ଏକଥା ବି ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ଗୋଲୁ ଖେଳାଖେଳି କରି ସେତେବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ସେ ବି ଏକଥା ସେମାନଙ୍କର ଶୁଣିନେଲା। ବାପା ବାପା, ସେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ? ନା ପୁଅ, ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବି। ହଁ ବାପା, ଆମ ଦୋକାନ ମୋତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଆମ ଦୋକାନକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦବନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହିଁ କହିଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କଥା ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେଠୁ ଆସି ସାରନ୍ତେଣି। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଲାଜପତର ଦୋକାନକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିନ? ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଦୋକାନକୁ ଖୋଲିକି ବସିଛ। ଏ ଦୋକାନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାଙ୍ଗିନ? ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏମିତି ମାନିବନି। ହଁ, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ରହିପାରିବୁନୁ, ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ବାହାର। ଯେମିତି ଲାଜପତ ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଜପତର ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଏସବୁକୁ ଲାଜପତ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଜୋରରେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୋକାନର କିଛି ଜିନିଷ ଲାଜପତ ନିଜ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନେଲା। ଘରକୁ ଫେରି ସବୁ କଥା ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ସତରେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଏମିତି କଲେ? ହଁ କମଳା, ଏବେ ତ ଆମ ପାଇଁ 2 ବେଳା ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଲାଜପତର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଯୋଉ ଲୋକଠାରୁ ଲାଜପତ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ସେ ଲୋକ ଏବେ ସବୁଦିନ ଲାଜପତକୁ ଧମକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏଇ କମଳା, ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି କି ଆମେ ସହରରେ ଗୋଲୁକୁ ତା ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ଆମ ସହିତ ଏସବୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ଆମେ ଗୋଲୁକୁ ସହର ପଠେଇଦବା। ଏବେ ଗୋଲୁକୁ ସହରକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ଗୋଲୁର ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଲୁକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେପଟେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ କମଲା ଆଉ ଲାଜପତର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମାନେ ସବୁଦିନ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? ଲାଜପତ ଗୋଟେ ଘାଇ ପାଖରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ତ ହୋଇଛି ଏ ଘାଇକୁ ଡେଇଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ହଠାତ୍ ଲାଜପତର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଆଉ ସେ ସିଧା ଯାଇକି ଘାଇରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଘାଇ ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା। ସେ ଘାଇରେ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଲାଜପତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଗାଁ ସାରା ହାଲ୍ଲା ହୋଇଗଲା ଯେ ଲାଜପତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ନା, ସେ ଏମିତି କରିପାରିବେନି। ସିଏ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି। ଏବେ ଲାଜପତର ଲାଶକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଲାଶ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଘାଇର ଗଭୀରତା କାରଣରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ କମଳା ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ 2 ପଇସା କମେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଗୋଲୁ ମଧ୍ୟ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମା, ଦେଖ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। କମଳା ଗୋଲୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମା, ବାପା କାହାନ୍ତି? ପୁଅ, ସିଏ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିକି ଗୋଲୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମା, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଏବେ କମଲା ଗୋଲୁକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ ବାପା ପଇସା କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ? କିଏ ସେ ଲୋକ ଯାହାଠାରୁ ବାପା ପଇସା ନେଇଥିଲେ? କମଲା ସେ ଲୋକର ନାଁ କହିଲା। ଗୋଲୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଲା। ସରକାର ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିବ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି। ଏବେ ଗୋଲୁ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଶାନଦାର ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଖୋଲିଲା। ପୁଅରେ, ତୋ ବାପା ଯୋଉଠି ବି ଥିବେ ତୋ ପ୍ରତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଲୁ ନିଜ ମା ସହିତ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଦୋକାନକୁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିଥିଲା। ପୁଅରେ, ମୁଁ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣୁଛି, ତୁ ଆର ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣୁଥା। ଠିକ୍ ଅଛି ମା।
ଗୋଲୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ତା ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ ଏ ଲୋକ ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାଢି ଥିଲା, ତା ସହିତ ମୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କୋଉଠି ଆଗରୁ ଦେଖିଛି। ସେତେବେଳେ ଗୋଲୁର ମା ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ତମେ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ? ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହିଥିଲେ। ଦେଖ ଗୋଲୁ, ତୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକକୁ ଗୋଲୁ ଆଉ କମଲା ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୁଆଧୁଇ କରେଇଲେ, ଦାଢ଼ି ଆଉ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ କଟେଇଲେ। ବାପା, ତମେ କ'ଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ନା ନା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମା, ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମତେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପୁଅରେ, ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଜପତକୁ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଅରେ, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ନା? କମଳା, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ବାପା, ତମର ତ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ପୁଅରେ, ମୁଁ ସେ ଘାଇ ପାଖରେ ବସିକି କିଛି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଘାଇରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଯେମିତି ସେମିତି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏବେ ଗୋଲୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଦେଖେଇ ଦେଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଲାଜପତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲାଜପତ ପୁଣି ଥରେ ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଦୋକାନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଗରାଖ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ।